لندن میں حال ہی میں پیش آئے آتش زدگی کے واقعے میں شدید طور پر جھلس جانے والے تلنگانہ کے نظام آباد ضلع کے نوجوان کی علاج کے دوران لندن میں موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق نظام آباد کے علاقے سری نگر سے تعلق رکھنے والے پرساد اور رینوکا کا 27 سالہ بیٹا سائی سریکر بی ٹیک مکمل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن گیا تھا۔ وہ لندن کے علاقے کروڈن ڈاپاس ہلز میں اپنے دوستوں کے ساتھ مقیم تھا کہ منگل کی آدھی رات کے بعد وہاں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس واقعے میں سریکر بری طرح جھلس گیا تھا، جس کے بعد اسے مقامی اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ کل رات سائی سریکر کی موت ہو گئی۔ اکلوتے بیٹے کی موت کی خبر سنتے ہی والدین پر سکتہ طاری ہو گیا اور علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ سریکر کی نعش کو ہندوستان لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ نرمل میونسپل کے نومنتخب وائس چیئرمین اپالا گنیش کو گورنمنٹ ڈگری کالج سے ان کے سن 1993 اور سن 1996 کے BSc بیچ کے دوستوں نے مبارکباد دی اور مزید کامیابی پر پہنچنے کی اپیل کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں BRS نرمل ضلعی صدر گولپلی سریواس، کنکٹیا گاؤں کے سابق سرپنچ شرون، اساتذہ سریواس، مدھوکر، کرشنا گوڑ، سری پریا، انیفا، وجیا، اشنا، لینن بابو اور دوسرے موجود تھے۔ اقرا آئیڈل اسکول بانسواڑہ میں نیشنل سائنس ڈے منایا گیا۔ اس پروگرام میں سائنس ڈے کے موقع پر اسکول کے سائنس اساتذہ جویریہ اور سعدیہ نے CV رمن کے بارے میں بہت ساری باتیں طلباء کو بتائی۔ اس موقع پر اسکول پرنسپل عاکف حسین، انچارج واجدہ تبسم، اسکول کا تمام عملہ، طلباء موجود تھے۔ بودھن میں جماعت اسلامی ہند صدر مقامی عابد حسین فاروق کی زیر نگرانی ماہ مقدس رمضان کے موقع پر مستحق اور غریب خاندانوں میں رمضان راشن کٹس تقسیم کی گئی۔ اس پروگرام میں مقامی ذمہ دار اور رضاکاروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ضرورت مندوں میں چاول، دال، تیل، چینی، کھجور، دیگر ضروری اشیاء تقسیم کی گئی۔ عوام نے اس فلاحی اقدام کی ستائش کی اور مستقبل میں بھی ایسے پروگرام جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تحصیلدار بودھن وٹھر کے مطابق گزشتہ روز بودھن منڈل کے موضوع بھنڈار پلی میں سیول رائٹس ڈے پروگرام کا کامیابی کے ساتھ انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام میں ہاسٹل ویلفیئر آفیسر، SC وارڈن، MEO، MPO، AEO ایگریکلچر، سرپنچ، نائب سرپنچ، گاؤں کی SC برادری سے تعلق رکھنے والے معزز افراد نے شرکت کی اور اس پروگرام کے دوران سیول حقوق کے بارے میں شعور بیدار کیا گیا۔ بودھن کے بلدیہ حلقہ نمبر 14 میں واقع قریب ریلوے اسٹیشن سیمپ شری رام لکشمن مندر میں رات دیر گئی چوری کی واردات پیش آئی۔ نامعلوم سارقین نے مندر میں موجود چاندی کی ہنڈی کو توڑ کر اس میں موجود نقد رقم کا سرقہ کر لیا اور مندر میں موجود آہنی الماری کو بھی توڑ کر اس میں موجود قیمتی اشیاء لے کر فرار ہو گئے۔ ترقی کی اطلاع پر مندر انتظامیہ نے بودھن ٹاؤن CI وینکٹ نائرانہ کو تحریری شکایت پیش کی۔ سرکل انسپکٹر نے موقع واقعہ میں پہنچ کر معائنہ کیا اور مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی اور کہا ملزمین کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ سب کلکٹر بودھن وکاس میتھر کی ہدایت پر MRO نے بودھن کے تمام سرکاری اسکولوں کا دورہ کرتے ہوئے طلباء کے تعلیمی نظام کا جائزہ لیا۔ پڑھنے لکھنے کی مہارت، مضمون، ریاضی، عددی مہارت کی جانچ کے ذریعے تعلیمی معیار کو بہتر بنانا اس مہم کا بنیادی مقصد قرار دیا گیا۔ اس ہدف کے حصول کے لیے ہر MRO کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ہر ماہ کم از کم 2 مرتبہ اپنے منڈلوں میں واقع اسکولوں کا دورہ کرے۔ مولانا سید عبدالباقی قادری وثانی انواری شفیع چمن بودھن کے مطابق مسجد رحمانیہ احمد پورہ کالونی نظام آباد میں مولانا حافظ وقاری، سید عبدالحسیب نظامی اور مولانا سید عبدالباقی قادری ثانی انواری رمضان چاند رات سے 10 روز تک نماز تراویح کے دوران خوش الحان انداز میں مکمل کلام پاک سنانے کی سعادت حاصل کی۔ مولانا محمد عارف الدین قاری امام و خطیب مسجد رحمانیہ اور مصلیان مسجد انتظامیہ محمد افضل اور محمد منصور نے استقبالیہ پیش کیا اور دعا درود السلام کے بعد روح پرور محفل کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔
भैंसा बल्दिया में साबिक हुकूमत का एक और घोटाला सामने आया है। 1 साल का तय बाजारी बकाया ड्यू बजाय की रकम 10,70,000 कमीशन बल्दिया भैंसे की बार वार्निंग के बावजूद भी बकाया नहीं बनाए गए थे। बाजार की जिम्मेदारी शेख फेरोज वर्ल्ड शेख अहमद को दी गई थी। बताया जाता है कि शेख फेरोज MIM का बड़ा कारकर्ता है। कमीशन बल्दिया ने फेरोज के घर पर नोटिस लगा दी और वार्निंग दी कि जल्द 10,70,000 नहीं बनाए गए तो क्रिमिनल केस किया जाएगा। मेटपल्ली मेरू संगम दर्जी संगम की जानिब से मेरू संगम भवन में टेलर्स डे के मौके पर म्यूनिसिपल चेयरमैन के हाथों केक काटकर एहतमाम किया गया। इस मौके पर संगम की जानिब से नवमुंतखब म्यूनिसिपल काउंसिलर्स की शालपोशी और तहनीत भी की गई। मजलूम कौम फलस्तीन और गजा पर ईसाई हमलों के साथ साथ फिर मजीद ईरान पर अमरीका और इसराइल का मुश्तरका भयानक हमला किया जाना, जिसकी वजह से कई जानों का नुकसान बशमूल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनी का कत्ल और अमला का नुकसान पर कायदे मिल्लत मौजूद प्रिंसिपल अब्दुल मुकीद, सदर मरकजी कमेटी मिल्लत इस्लामिया मेटपल्ली मोहम्मद रजीउद्दीन अख्तर जानी, सदर अंजुमन इशाअत उर्दू हाफिज मोहम्मद अलअज़ीज़, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद समीम, मोहम्मद शकील, वकील अहमद हुसैन, अहमद खान सोनू और दीगर ने अमरीका और इसराइल के खुफिया शैतानी चालों और मक्कारियों पर शदीद तनकीद की और मजम्मत का इजहार किया। करीम नगर में पुलिस अफसरान की रिटायरमेंट पर शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। करीम नगर पुलिस कमिश्नरेट के दायरे इख्तियार में तवील अरसे तक नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले 4 पुलिस अफसरान की रिटायरमेंट के मौके पर कमिश्नरेट दफ्तर में बाविखार तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर एडिशनल DCP AR भीमराव, ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से SI इसहाक, स्पेशल ब्रांच से SI विजेंद्र राव और 3 टाउन पुलिस स्टेशन से ASI मोईद अली अपने ओहदों से सबकदोश हुए हैं। पुलिस कमिश्नर गौस आलम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए रिटायर्ड अफसरान की गुलपोशी और शॉलपोशी के साथ इज्जत अफजाई की। जिले के बियासियाबाद के नवमुंतखब नौजवान हरकियाती मुस्लिम कायद मोहम्मद अहमद बल्दिया आसिफाबाद वाइस चेयरमैन की हैसियत से आज रियासत तेलंगाना तहरीक कागजनगर के रूरावा जिहादकार ब्यास पार्टी रियासती मुस्लिम कायद मोहिद्दीन अपने हमरा सुफियान के साथ मिलकर नवमुंतखब आसिफाबाद बल्दिया वाइस चेयरमैन मोहम्मद अहमद से मुलाकात की, गुलपोशी की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। करीमनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इजलास हाल में हफ्ते के रोज कमिश्नर प्रफुल्ल देसाई की सदारत में असिस्टेंट इंजीनियर अयूब खान की रिटायरमेंट तकरीब निहायत शान शौकत से मनाई गई। मेयर श्रीनिवास रेड्डी, मेयर यादगिरी सुनील दौरे मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कमिश्नर और मजलिस से आमिला के अरकान के हमरा सफाई मुलाजिमा लक्ष्मी और अयूब खान को शॉलपोशी और तहनीत पेश करते हुए रिटायरमेंट की मुबारकबाद दी। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सरकारी मराद दस्तावेजात कमिश्नर, मेयर और डिप्टी मेयर ने अपने हाथों से पेश की। इस मौके पर मेयर को श्रीनिवास ने खिताब किया और कहा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरक्की में मुलाजिमान की खदमात निहायत अहम है। ईरान पर अमरीकी इसराइली हमलों के खिलाफ CPI ML न्यू डेमोक्रेसी के ज़ेर एहतमाम निजामाबाद के गायत्री नगर चौराहे पर एहतजाजी मुजाहिरा करते अमरीकी सदर ट्रम्प का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। तंजीम के जिले सेक्रेटरी आकोला पापाया ने खिताब करते हुए कहा, अमरीका और इसका इत्तेहादी इसराइल मगरबी एशिया में जारी हद को मुसलसल तेज कर रहा है। निर्मल के सीनियर असिस्टेंट मोहम्मद इम्तियाज अली की वजीफा हुस्न पर सबकदोशी अमल में आई। 35 बरस कामयाब मुलाजिमत बेदाग सर्विस पर जिले SP निर्मल डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS ने मोहम्मद इम्तियाज अली को मुबारकबाद दी थी और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आज मुकामी दफ्तरी सियासत में इम्तियाज अली की दोस्त अहबाब अनीस अहमद खान सीनियर कांग्रेस के कायद और मोहम्मद जाहिद अली मालिक IA फंक्शनर ने शॉलपोशी गुलपोशी करते तहनीत पेश की। इस मौके पर सैयद जलील अजहर स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत निर्मल, शेख जब्बार NRI, मोहम्मद ईशान अली कांग्रेसी कायद, सैयद रमीज और दूसरे मौजूद थे। जिले के बियासियाबाद के सिरपुर टाउन परिषद हाई स्कूल में कौमी साइंस डे के मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों के मुख्तलिफ तलबा और तालिबात की जानिब से साइंस की दुनिया से मुताल्लिक अपने अपने प्रोजेक्ट की तैयारी करते हुए साइंसी मैदान में अपने प्रोजेक्ट के जरिए तेलुगु मीडियम उर्दू मीडियम के तलबा और तालिबात ने अपने मुजाहरे पेश किए। मेहमान खुसूसी की हैसियत से इंचार्ज मंडल एजुकेशन ऑफिसर सदशिव ने अपनी टीम के साथ शिरकत की और बच्चों को मुबारकबाद दी। बीजेपी कानून साज पार्टी के इजलास में ऐलान किया गया है कि आइंदा असेंबली इजलास में हुकूमत की अवाम खाम पॉलिसियों को भरपूर तरीके से उठाया जाएगा। इजलास में पार्टी अरकान असेंबली और मसाइल पर तफसीली गौर करते हुए कई करारदादें मंजूर की। करीमनगर म्यूनिसिपल कमिश्नर के P देसाई ने कहा, जायदाद टैक्स अदा न करने वाले नादहिंदगान को नोटिस जारी की जाएगी और म्यूनिसिपल कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
ہفتے کے روز جائیداد ٹیکس اور ٹریڈ لائسنس فیس کی وصولی کے سلسلے میں کمشنر نے شہر کے مختلف ڈویژنز کا دورہ کیا۔ انہوں نے ریونیو حکام کو ہدایت دی کہ بڑے بقایا جات رکھنے والے نائب دہندگان کو ریڈ نوٹس جاری کی جائے۔ ضلع کامیڈی منڈل پٹلم کے موضوع بناپور کو ریاست تلنگانہ ایس سی اور ایس ٹی کمیشن کے چیئرمین وکی وینٹیا نے ہفتے کے روز دورہ کیا اور بناپور کے مارکیٹ یارڈ پر ایڈیشنل کلیکٹر وکٹر، سب کلیکٹر ماہر اور متعلقہ عہدیداروں نے چیئرمین کا خیر مقدم کرتے ہوئے پھولوں سے استقبال کیا۔ گمبھیراؤ پیٹ کے آکسفورڈ اسکول میں اگنائٹ 2K26 پروگرام منعقد ہوا، جس میں تقریباً 200 سائنسی پروجیکٹ پیش کیے گئے۔ نیشنل سائنس ڈے کے موقع پر ایئر ڈیزاسٹر اور ہیمو ڈائلسس جیسے اہم ماڈلز کے ذریعے طلباء نے سائنسی شعور بیدار کرنے اور توہمات کے خاتمے کا پیغام دیا۔ پرنسپل سنتوش ریڈی کے ساتھ کشن، پدمجا، دیو راجو، رام پرساد، بچو اور نیوی کملاکر ریڈی موجود تھے۔ والدین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ پرنسپل سنتوش ریڈی نے کہا، اس طرح کی سرگرمیاں بچوں کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دیتی ہیں۔